салом алейкум тамошобинони муҳтарам. Мавзӯе ки мо имрӯз барои тафсир кардани он интихоб намудем тасодуфӣ нест. Агар шумо аз хабарҳои криминалистии Тоҷикистон бархурдор бошед, медонед ки дар фурсати вақтҳои охир шумораи дарёфт, дастгир кардан ёне ки пайдо шудани пулҳои қалбакӣ дар Тоҷикистон зиёд шудааст ва аз ҳамин лиҳоз мо хостем ки дар атрофи ҳамин масъала, дар атрофи масъалаи пулҳои қалбакӣ, дар бораи ашхосе ки чунин амалҳоро ба анҷом мерасонанд, таърихи он, таърихи ҷавобгарӣ ва ҷавобгарии ҳозира дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар паҳлӯҳои истифода, сохтан ба муомилот баровардани пулҳои қалбакӣ ба шумо маълумот пешниҳод кунем. албатта ба ҳамаи шумо маълум аст ки пул яке аз воситаҳои асоситарин дар ҳаёт мебошад. Ба воситаи пул инсон метавонад чизе ки ба ӯ лозим аст дастрас кунад, як чизро харад, ягона эҳтиёҷоти худро барорад ва дарёфт кардани пул ба роҳҳои гуногун амалӣ мешавад. яке бо роҳи пинҳонӣ даромада пулҳои шуморо мегирад, инро дуздӣ меноманд. яке рӯи рост дар кӯча ҳамла карда пулҳои шуморо гирифта мебарад, инро ғоратгарӣ меноманд. касе дигар бошад рӯи рост ба шумо ҳамла карда бо таҳдид ба ҳаёт ва саломатии шумо ба тариқи зӯроварӣ пулҳоятонро гирифта мебарад, инро роҳзанӣ меноманд, сода карда гуфта истодам. ва шахсоне низ ҳастанд ки дилу гурдаи чунин амалҳоро иҷро карданро надоранд ва онҳо ба ҳар роҳҳои гуногун шишта худашон пул тайёр мекунанд. чӣ дар намуди коғазӣ бошад пул, чӣ дар намуди танга бошад, худашон тайёр мекунанд. ин хел одамонро ба забони маъмуле ки айни ҳол дар Тоҷикистон паҳн ҳаст ва бештари мардум мефаҳманд, фалшивамонетчик мегӯянд, яъне ки шахсоне ки пулҳои қалбакӣ тайёр мекунанд. шояд дар забони тоҷикӣ мафҳуми махсус бошад ба маънои ҳамин фалшивамонетчик ва ин қадар мафҳуми дароз шахсе ки пулҳои қалбакӣ тайёр мекунад набошад ва касе ки инро донад аз ӯ хоҳиш мекарданд ки барои барҳам бардоштани савияи дониши мо ва дигарон марҳамат ҳаминро дар комментария нависед ки чунин ашхосе ки пули қалбакӣ тайёр мекунад ба забони тоҷикӣ, ба забони форсии мо чӣ меноманд? оё дар таърихи гузаштаи мо чунин ашхос буданд, набуданд? дар давраҳои пеш аз ҳукумати коммунистиву дигару дигар чӣ ном мебурданд онҳоро, чӣ ҷавобгарӣ доштанд ин ашхос? ва агар ягон мисол ҳам бошад бениҳоят хуб мешуд, барое ки дар ҳангоми ҷустуҷӯ барои маълумот пешниҳод кардан барои шумо бештар мо дар бораи аз интернет дар бораи осиё, дар бораи асрҳои миёна и аврупо, дар бораи риму юнони қадим маълумот мегирем, ҳатто мисри қадим, вале дар бораи осиёи марказӣ, дар бораи давлати Сомонёну дигар давлатҳои тоҷикон маълумот нест. албатта ки ин хатогӣ ва камбудии интернети википедияи тоҷикӣ ҳаст ва ҳаминро бояд бартараф кард. аз ҳамин лиҳоз касе ки маълумот дорад марҳамат дар комментария нависад, бениҳоят кори савобу хубе мекунад. инак мо гуфтем ки чанд намуди ба даст овардани маблағ ҳаст: дуздӣ, ғоратгарӣ, роҳзанӣ, қалбакӣ сохтани пулҳои дар муомила буда ва албатта ки шумораи зиёде ки одамон ин роҳро интихоб карданд, ин роҳи бо меҳнат дарёфт кардани пул аст. он чизе ки ман пеш аз ин номбар кардам, он ҷиноятҳо, албатта ки шумораашон бениҳоят кам аст нисбат ба он мардуме ки бо роҳи қонунӣ, бо роҳи ҳаққонӣ, бо роҳи безарар ба касони дигар маблағ дарёфт мекунанд. ва ҳоло аз фурсат истифода бурда мехостам барои шумо як маълумоти наве ки дар бунёди мо пайдо шудааст ва онро мехостем ба шумо пешниҳод кунем. ҳамин мавзӯъ ҳам бениҳоят тоғри омад. он аст ки касе ки айни ҳол мехоҳад ки дар дигар давлатҳо
ба ғайр аз русия ва қазоқистону дигар фаъолияти корӣ кунад, яъне ки муҳоҷири меҳнатӣ шавад, метавонад аллакай ба воситаи мо ба мо дар тамос бошед. ба воситаи мо имконияти кор ва зистан, дарёфт кардани маоши хубтаре дар давлатҳои аврупо аз қабили Болгария, Словакия, худи Лаҳистон, Полша, ҷое ки ман ҷойгир ҳастам, Литва, Чехия мавҷуд аст. ҳам ҷойҳои корӣ ҳаст, ҳам ширкате ҳаст ки мо бо ӯ ҳамкорӣ мекунем ки тамоми рафти аз аввал то омадани шуморо дар ҷойи кор зери назорат мегирад. ҳатман ки мо низ бо шумо мебошем ва яке аз шартҳои асосии ҳамкории мо бо ин ширкат ва бо шумо он аст ки шумо зери қаноти ҳуқуқии бунёди бузургмеҳр хоҳед шуд ва мо тамоми воситаву имкониятҳоро истифода хоҳем бурд ки ба шумо ёрии ҳуқуқӣ, маслиҳатҳои муфид барои ақаллан дар муддати аввали будубошатон дар давлатҳои интихобкардаи шумо и аврупоие ки мо ба шумо пешниҳод мекунем, як мадад расонем. Шумо танҳо набошед ва аз ҷиҳати ҳам иқтисодӣ ба шумо фоидае мебошад, чунки маблағҳои зиёдати шумо сарф намекунед барои маслиҳат гирифтану хатоҳо дар қадамҳои аввалини худ дар давлатҳои аврупоӣ камтар мекунед ё ки умуман намекунед. аз ҳамин лиҳоз касе ки ба ҷои Федератсияи Россия, ба ҷои дигар давлатҳое ки дар он ҷо ҳои шумо дағалона поймол карда мешаванд, маош ҳам кам ҳаст, фақат дар зери фишор ҳастеду дар зери хатари депортатсия ба ҳар як баҳонаи ночиз ҳастед ва дар ҷустуҷӯи як кори дигар ҳастед, дар ҷустуҷӯи тарафе ҳастед ки дар он ҷо шароит беҳтару кор зиёдтар аст агар бошед, марҳамат ба мо дар тамос бошед. мо тамоми шарту шароитҳое ки вобаста ба ҳамин ёфтани ҷойи кор омадан ба аврупо ҳаст ба шумо гуфта медиҳем. ин яке аз роҳҳои қонунӣ ба даст овардани пул аст. инак дӯстони азиз, шурӯъ мекунем ба мавзӯи асосии барномаамон, яъне дар бораи сохтакорӣ кардани пулҳо. аз ҳамон даврае ки пул пайдо шуд, албатта ки шахсоне низ пайдо шуданд ки дар фикри қалбакӣ кардани он пардохтанд ва ба ҳар роҳу восита чӣ пулҳои тангагӣ, чӣ пулҳои коғазиро қалбакӣ мекарданд, новобаста аз оне ки чӣ гуна ҷавобгарӣ буд. агар мо назар андозем ва гӯем ки пурратар васеътар дар бораи таърихи мисол пайдоиши қалбакӣ кардани пул маълумот ба шумо пешниҳод кунем, ё ки дар бораи таърихи ба ҷавобгарӣ кашидани онҳо чӣ гуна одамонро ҷавобгарӣ мекашиданд вобаста аз мавқеи иҷтимоияшон ё ин ки вобаста аз миқдори ҳамин амалро содир карда, ин хело ҳам вақти калонро мегирад. шумо метавонед дар интернет ба ин маълумотҳо шинос шавед. мақсади асосии ин барномаи мо ҳамчун барномаи ҳуқуқӣ дар бораи оқибатҳои ҳуқуқии қалбакӣ кардан, истифода бурдан, нигоҳ доштани пулҳои қалбакӣ мебошад. ва аз ин лиҳоз мо фақат кӯтоҳ гузашта меравем. чӣ қадр ки гуфтам, аз ҳамон давраи қадим ки пул пайдо шуд, пул ҳамчун муомилот байни мардум маъмул шуд, шахсоне низ пайдо шуданд ки тангаҳоро таркиби химиявӣ, таркиби металлии онҳоро дигар мекарданд. фақат намудашон монанд ба тангаи тиллоӣ ё ки ба тангаи нуқрагӣ буду, таркиби химиявии ӯ дигар буд, ё ин ки вазнаш дигар буд, ё ин ки пулҳои коғазие тайёр мекарданд ки бе таҷҳизоти техникӣ қалбакӣ будани онро мушкил аст фаҳмидан. албатта чӣ қадр ки гуфтам, на фақат шахсони алоҳида ин корро мекарданд. албатта ки шахси алоҳида агар дастгир карда мешуд, ӯро ҷазо медоданд. дар бораи ҷазо алоҳида гап мезанем. дар таърих ҳатто мисолҳое ҳаст ки давлатҳо ҳамин корро мекарданд. мисол империяи французии ҳамин Бонапарт
پولهای امپریا روسیه را میبرآورد و آن را پهن میکرد تا اینکه اقتصادیات روسیه را بد کند. یا اینکه مثال دیگر در کنسلاگری زاکسنهاوزن در آلمان فاشیستی مخصوص همین اهالی همین کنسلاگر در یک سمت یک کار روانه کرده شده بود. فونت استرلینگی پول ملی بریتانیای کبیر رو تیار میکرد و با واسطه سامالیات و بهر راه و واسطه دیگر پخش میکردن و پهن میکردن در قلمروی و منطقه بریتانیای کبیر تا اینکه اقتصادیات همون دولت کاسته شود، زده شود و به همین راه یک پیشروی و غالبیت در جنگ به دست آورده شود. ببینید هم دولت ها از این استفاده می بردن، هم شخصان الهیده. البته شخصان الهیده برای ضرر آوردن، مقصد اونها ضرر آوردن به اقتصادیات دولت نیست. اون مثل گفتی روسا اون نیت آنها به دست آوردن فایده است. فقط درباره خودشان آنها فکر میکنند و دولت اگر این رو استفاده برد، این فکری علاقه غالب شدن در یگان بحث و مناظراتی دیگر است. خیلی که گفتم شخصان الهیده نو و بسته از آنه که جوابگاهی بینهایت وضبین بود به همین کار مشغول میشدند. از تاریخ جوابگری جنایتی برای قلبکی کردن پول از دوره قدیم مثال ما میدانیم که جوابگری بینهایت وضبین بود. هنگامی اثبات کردن که انسان با قلبکی کردن پول مشغول است، ممکن بود که دست آن شخص بریده شود، هر دی دست بریده شود، چلیکایش بریده شود، حتی با حلق این آدم در بعضی جاها میتوانستند که سربی آب کرده شده را ریزند. در ریم قدیم باشد آنها را هم چون در همون ارینه که گلادیاتورها برآمد میکردند نزدی حیوانات وحشی میپرتافتند تا اینکه تیت و پیت کرده شوند، از طرف حیوانات کشته شوند. آنها را به همون چی میگن که باید توجیکی باور کنید نمیدونم، به همون کریستی که پیغمبر عیسی را زده بودند، یک نمودی معمولی جزادهی میتونستند زدن. باید گفت که همون کریستی که سجده میکنند خریستیان ها، این یک اسبابی جزاتی هست. آنها به همون اسباب سجده میکنند، در خانه‌هاشون میزنند. خیلی فکری عقیده های خودشون هستند به چی سجده میکنند، ولی در رفتی گپ همین رو من بهشون میگم که این یک اسبابی جزادی هست، به مانند دار، به مانند همون تیغ جلادی که گردن آدم رو میبرد، کله رو از تن جدا میکند. این هم یک اسبابی هست که به واسطه آن جزا داده میشود، حکم قتل اجرا کرده میشود. در آن چرمیخ میکردن آدم رو. در علاقه دوره‌های به ما نزدیکتر در عصر میانه وابسته از آنه که وابسته از موقع اجتماعی شخص، این آدم بای بود، این آدم نامدار بود، اگر با همین جور دستگیر کرده میشد، اثبات کرده میشد، شخصانی بای میتوانست که به یگان منطقه دوری دولت، به یگان جزیره فرستاده شوند، به درغه کرده شوند و اگر این کار رو کم بغل میگرد، البته که کم بغل یا دست پاش بریده میشد یا اینکه به قتل رسانیده میشد. در بسیار مورد حتما که چنین اشخاص که پول قلبکی میبرآورد حتما به قتل رسانیده میشد، یا اینکه او را به کارهای زیرزمینی در شахтаҳо و تونل ها روانه میکردند که این هم برابری همان جزا بود، جزای قتل. هنگامی تعیین کردن جزای قتل شما در مدت تیز 2-3 روز تا اجرای حکم جان به جبار میسپارید و وقتی که شما رو به یگان جا به کانی انگیشت یا که یگان تونل و شخت کنی روان میکنید، شما در مدت 2-3-4 ماه میتونید مورد، ولی کمتر باز با دولت فایده میبرید. در هر دو مورد جزا به نهایت وضبین بود. اکنون می‌نگریم به قانونگذاری جمهوری تاجیکستان.
چخیلی که گفتیم این حال زیاد شده ایستاده است و همین خبرها علاقه یک چند مراتبه پهن شد که در تاجیکستان پولهای قلبکی دریافت کرده شدند و شخصان این پولها را استفاده بوده یگان چیز میخرند یگان احتیاجات خود را قانع میکنند. قانونگذاری تاجیکستان درباره این چی میگوید؟ در کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 281 هست که من قسمت اون رو با شما میخونم. نام این ماده تیار کردن یا با معاملات برآوردن پول یا کاغذهای قیمتناک قلبکی است. در اینجا فقط دو علامت دو عمل آورده شده است در نامش، تیار کردن و با معاملات برآوردن، یعنی که با سودا برآوردن از آن استفاده بردن. این ماده از سه قسم عبارت است. قسم یکم میگوید که تیار کردن با مقصدی با معاملات برآوردن. این علامت یکمش. اگر طبق همین قانون تاجیکستان اگر شما پول رو با مقصدی با معاملات برآوردن، با مقصدی استفاده بردن آن، با مقصدی که با واسطه همین پول شما یگان چی میخرید یا اینکه با واسطه همین پول شما بلیتی تئاتر میگیرید، بلیتی کینو تئاتر میگیرید و میروید یک فایده معنوی میگیرید برآورده باشید، همین پول رو با مقصد استفاده اگر برآورده باشید، یا اینکه شما تنگه یا کاغذ قیمتناک قلبکی یا اینکه پولهای خارجی دیگر دولت ها رو برآورده باشید، جوابگری جنایتیش از 5 تا 8 سال پیش بینی کرده شده. این تغییرات با این ماده سال 2008 و سال 2013 هم در آورده شده است. در اینجا جوابگری از 5 تا 8 سال است. این قسم یکمش است، قسم از همه عادی هست و این ماده در نظر دارد که اگر شخص تنها خودش کارو کرده باشد و مقدار اما پولهای کاغذهایی که او برآورده است نه اونقدر زیاد است، یعنی که تیار میکند با مقصدی با معاملات برآوردن و استفاده بردن از همین پولها، نه در مقدار نه چندان کلان و در شخصیت خودش در گروه نه. ولی اگر همین کردار را او در جانب یگان گروه کند، با مسئولیت پیشکی کند، با مقدار مخصوصا با مقدار کلان کند یا اینکه تکرار کند اقلا بعدی چند وقتی بازداشت شدنش، علاقه جوابگری وزبین‌تر می شود. در اینجا از 8 تا 12 سال جوابگری هست و از همه قسم وزبینش این قسم سوم است که جوابگری از 12 تا 15 سال رو پیش بینی کرده است اگر این کردارها ساختن پولهای قلبکی از طرف یک گروه متشکل مخصوص تعیین شده صادر کرده شده باشد. اگر در عموم گویم با ماده 281 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان فقط برای دو عمل ممکن است که شما رو به جوابگری کشند، یعنی یکم برای تیار کردن پول قلبکی و دوم برای با معاملات برآوردن آن. تیار کردن آن خیلی که علاقه شما میدونید می شود از پورا تیار کردن آن از نول گرفته در با واسطه اسباب تکنیکی مثال از قبیل همین گونه پرینترهای رنگه در کاغذهای مخصوص چاپ کرده برآوردن پولهای قلبکی یا اینکه تنگه ساختن عبارت می باشد و می تواند که قسما علاقه پول تیاری اوریجینال رو گرفته همون عدد او رو نامینال او رو دیگر داد. مثال میگیریم یک دو تا 10 دلار دارید، از یکیش 0 رو کنده با پشت اینش میزنید 100 دلار میشود و یک آدمی که خوندن میتواند 10 دلار از 100 دلار رو پیشنهاد میکنید، من به این میگید 100 دلار 100 نویستگی، همون رنگ، همون حجم، همون شکل حرف ها و که زبان رو نمیداند و تصورات ندارد فریفته میشود و اون 10 دلار شما رو همچون 100 دلار گفته میگیرد برای استفاده خود. این قسما تیار کردن پول قلبکی میباشد. این یکمش تیار کردن پول برای این شما با جوابگری کشیده میتوانید شوید و با معاملات برآوردن پول. با معاملات برآوردن پول چی است؟ در اینجا یک چیز علاوه کردنی هستم. شما البته که میتوانید ببینید قانونگذار هم همین رو میگوید
تیار کردن پول قلبکی با مقصدی به معاملات برآوردن. اگر شما پول قلبکی تیار کنید ولی مقصدی به معاملات برآوردن آن رو نداشته باشید، تیار کردن این پول با مقصدی شوخی باشد، خیلی که ما در همین نوارهای چند روزه کریمینالی تاجیکستان میبینیم، در آنجا بانک ملی جمهوری تاجیکستان نیو بانک شوخی نوشته شده که بود چه بود نمیدونم که بانک پریکال بود. اگر چونین شما تیار کنید و آن را در یک رمکه گرفته در خانه آویزید یا اینکه در خانه همچون یک سوونیر مونید، به یک کس همچون سوونیر به یگان مبادله به یک کسی تحفه کنید، این ترکیب جنایت نیست، این جنایت حسابیده نمی شود اگر شما آن را با مقصدی معامله نبرآورده باشید یا اینکه با مقصدی معامله آن را از کسی نخریده باشید. در همینجا مشکلی قانونگذار، مشکلی استفاده بری قانون با وجود می آید که در زمان حاضر البته که کارمندان مقامات قدرتی فساد زده ما به نهایت خوب استفاده میبرند برای منفعت خودشان تا اینکه با ساختکاری کردن پرونده های ایلوگی نسبت شما رو وادار سازند که یگان پورت یا یگان عمل دیگر رو اجرا کنید و یگان فایده به دست آورند. در همین جا حتما باید اثبات کرد، ادوکت درسته باید گرفت که آن چیزی که شما داشتید در همیانتان داشتید، مثال اینکه در خانه بود، اون برای استفاده نه، اون همچون برای شوخی، همچون مثال اگر خود شما هم تیار کرده باشید همچون سنجیدن هنری نقاشی شما مثال باید فکر کنم یا اینکه اگر هنر تکنیکی شما، هنر اینوواسیونی شما باشد برای نشر و چاپ و ساحه تیپوگرافی خودتان را سنجیدید، این رو برآوردید ولی با مقصدی چیز معاملات نیست. مشکلی تفتیشات توجیک این همیشه معین کردن مقصد است، نگاه داشتن یگان چیز با مقصدی چیز، گفتن یگان گپ با مقصدی چیز، پرسیدن یگان چیز، طلب کردن یگان چیز از مقامات دولتی با کدام مقصد، انا همین جستن مقصد با مغز سر انسان در اومدن و اثبات کردن که ما چی یافتیم و تو چی مقصد داشتیم مشکل اساسی، پرابلم اساسی عدالت سودی در تاجیکستان است. کمتر از موضوع برآمدیم. خلاصه گپ، اگر شما پول رو همون کاغذ قیمتناک رو قلبکی رو با مقصدی به فروش برآورده باشید و جوابگاهی جنایتی کشیده می شوید، یا اینکه اگر همین کاغذ رو شما نبرآورده باشید ولی در دست شما هست و شما او رو همچون معامله با دیگر شخصان با خریداری کردن یگان مال و خدمت رسانی استفاده میبرید، نیز با جوابگاهی کشیده میشوید. اگر شما دیده و دونسته از کسی دیگر همین مبلغ رو، همین پولهای قلبکی رو گرفتید و فهمیدید که همین مبلغ قلبکی هست و او رو نمیبرید، به کارمندان میلیسیا نمیسپارید، به بانک نمیبرید، نمیسپارید، درباره دریافت کردن اون چی گونه به دست شما غلطید به مقامات خبر نمیدید، این علاقه ترکیب یک جنایت دیگر حسابیده می شود با ماده 32 یعنی که تیاری به جنایت گمان برده شده ممکن است که نسبت شما پرونده آغاز کرده شود. استفاده بردن پول قلبکی، این نه فقط با اون پول قلبکی یگان چیز خریدن از بازار از شخصی که اونقدر هم دقت نمی کنند در روزی سر سودا در روزهای پیش از عید اون رو ندارد. شما می توانید در همه معامله های پولی که می کنید پول قلبکی رو استفاده برید، مثال دادن الیمنت، پرداخت کردن یگان خدمت رسانی کمونالی، برگرداندن قرضتون یا که دادن قرضتون، همون معاملاتی که با پول اجرا کرده می شود نه فقط خرید و فروش، در همون اگر شما استفاده برید همین پول قلبکی را شما با همین
یکی از همین سه قسم ماده 281 کدکس جنایتی میتواند که به جوابگری جنایتی کشیده شود و در این حالت وابسته از آنه که این کار تکرارا صادر کرده شد، در کدام مقدار صادر کرده شد، گروهی صادر کرده شده بود یا اینکه نه تنها این را صادر کرده یا اینکه مخصوصا یک تشکیلاتی مخصوص تشکیل کرده شده برای چاپ، پهن و با فروش برآوردن، با معامله برآوردن تمام همین گونه اسعار بانکی وجود است و شما اعضای آن هستید، جوابگری جنایتی از 5 تا 15 سال به نظر گرفته شده است. و دوستان همین رو به نظر گیرید و همیشه وقتی که خدا ناخواسته در دست شما چنین مبلغ در رفت معاملات پیدا شد، مثال میگیریم شما در بازار کار میکنید و به شما 100 سومه میتونند تا یک چیزی 10 سومه رو میگیرند، بعدتر شما میفهمید که این 100 سومه قلبکی است و اگر شما به فکر شما اگر این پول رو برگردونید به پلیسیا بتین، به میلیسیا تین یا اینکه به بانک سپارید، 100% باوری دارید که نه میلیسیا و نه بانک به شما 90 سوم یا اینکه 100 سوم حقانی نمیدهد. یگان کس به شما یگان چیز نمیدهد و شما فکر میکنید که اگر من این رو به مقامات برگردونم از همین 100 سوم میمونم، از انیقش از 90 سوم میمونم، چون که 10 سوم علاقه من بار فروختم. برای همین بیا خوبش من همین رو هیستگک باز یگان کمپیرک یا اینکه مسافری از دهات آمده به تقانه میرود. این کار رو نکنید. یگان حالتی سبک کننده با شما نمیرود که شما 5 دقیقه پیش خودتان رو فریب کردن، شما خودتون جبر دیده بودید 5 دقیقه پیش و این حال وقتی که شما او رو استفاده میبرید علاقه شما گمانبر و عیبدار شونده و جنایتکار حساب میشوید. برای همین هیچ وقت حیاتی خودتان را اون 5 6 یا 15 سال خود را بر عوض 100 سوم و 50 سوم لیش نکنید و حتما هنگامی که دیدید که فهمیدید یا که شبهه پیدا شد که همین پول حقانی هست، حتما اون رو یک طرف گذارید، سودایتون رو کنید، حتما با مقامات برده سپارید، با عریضه یا اینکه با بانک برده سنجید بینید و اون رو حتما از معاملات کاری کنید که برآورده شود و شخصی که چنین فریب داده است شما را، شخصی که با چنین کارها مشغول می شود، حتما باید که دستگیر کرده شود و با جوابگری کشیده شود. این را فراموش نکنید. این در متد ها و اصول های حمایت کردن خود شما هست. با دقت باشید. خیلی درباره شرط و اصول های چگونه سنجیدن پول ها برای شما نمیگم، شما خودتان میدونید، اون را بر آسمان میبردارید. مثال میبینید که همون و جنای زنک میگویند، با توجیکی هم نمیدونم من این رو چی میگویند، همین کمبودی زبانی تکنیکی ما همین است که ما نه فارسی و من چی رو میتونیم نقص ترجمه کنیم به زبان توجیکی، نه و جنای زنک رو میتونیم حالا ترجمه کنیم. یگان مفهومی توجیکی خودمان نیست، همه چیز از روسی نمیدونم علمای ما کمیته زبان با چی کاربار مشغول است یا ما نمیدونیم در اینترنت، یا اینکه اینترنت در تاجیکستان محکم کرده شده که برای اینها فقط اینستاگرام و دیگر رقص و بازی گشوده است. ولی دریافت کردن همین مفهوم ها به نهایت هم مشکل است. در یک جا استفاده میبری دیگر کس نمیفهمد، یگان استاندارد نیست، یک چیزی قالبی حقانی دولتی نیست که مثال ما چی رو چی نام کنیم. دادستان این چی است؟ این سود است، پروکراتور هست. پس چرا قانون درباره پروکراتور هست، قانون درباره سود ها هست؟ اگر ما از جهت قانونی هم در کنستیتوسیون هم آورده شده است عباره های سود و پروکراتور باشد، پس چرا در رسانه ها دادستان و دادگستر و دادبالا و دادروا میگن؟ این هم من نفهمم و یک کمبودی هست و مشکلی با زبانی صافی تاجیکی فهموندن دادن یگان معلومات همین است که ترجمه روسی عموما نیست و اگر با تاجیکی گپ زنه کسی هم درست نمیفهمد که این آدم درباره چی گپ زده ایستاده است، درباره کدام قلوبی گپ میزند، اسعار گپ میزند با جایی که پول گپ زند دیگر. و باز بخشش که از موضوع میبراییم، چون که این موضوع
خودش تنها نیست، در همچون یک جزیره در بحری پرابلم ها نیست. همه اونها این پرابلم ها با یکدیگر پیچیده هستند، چون که شرایط همین خیلی هست. وضعیت تاجیکستان چنین هست که از همه قشر جامعیت تقاضا میکنه که در همه ساحه ها همه طرفه کار و فعالیت کنیم تا اینکه هم زبان مادریمان وسیع گردد، تا اینکه همه مفهوم ها به زبان تاجیکی باشند. همچون دولتی صاحب استقلال باید مفهوم ها نیست تاجیکی باشند. شرط نیست که ما اونها را از روسیه گیریم، شرط نیست که ما مردم خود را میلیون به روسیه روان کنیم، شرط نیست که پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان باشد، شرط نیست که سیاست روسیه از بالای تاجیکستان باشد و شرط نیست که ما تاجیکستان از جهت دولت، از جهت بودن در همین سیستم دولتداری دنیا تابع یگان دولت دیگر باشیم. استقلالیت ما که آن را به قریب ما باز جشن گرفتیم، یکی از شاخه ها و ریشه هایی که پورا استقلالیت ما را باز سرسبز میکند این استقلالیت زبانی همان است و خوب میبود که مسئولین همین ساحه درباره همین مفهوم ها فکر میکردن و هرچی بیشتر همین تغییرات الوه ها در قانون ها در آورده میشد تا اینکه مفهوم ها پیدا شوند، ما اونها رو استفاده بریم و کلمه های روسی و کلمه های بیگانه رو در زبان خود استفاده نبریم. ولی از بس که حالا دیگر مفهوم ها نیست، از بس که دیگر خیلی پورا هم فهموندن نمی شود، از بس که سویه دانش مردم به خفگی میگویم پست است، دانش حقوقی باز پستر هست، مردم ما با گفتن سخنهای علمی اونقدر هم احتیاج ندارن. بهتر و خوبتر اون مواد نگاه کرده می شود، اون مواد قبول کرده می شود به مغز سر اگر با زبانی کوچگی گپ زده شود، با لهجه گپ زده شود. شرط نیست که در نوشتن مثال همه حرفهایی که کلاسیکی باید باشد نوشته شود اون رو نویسی، شرط نیست. فقط همصده ها در کار نیست. مثال خودت نوشتن در کار خی دیت علاکای باس خی دیت خدت خودت خدم خدمه مجبور بشویم با همین اصول گذاریم تا اینکه با مقصدمون رسیم. مقصد ما این برام برشتن سویه حقوقی شما، دانش شما، تا اینکه شما از حقوق خودتون بهره‌ور شوید و اگر امکانیت داشته باشید باز همین حقوقتون رو به کسی دیگر فهمانید تا اینکه او هم از یک چیز خبردار شود. در همینجا باز دوستان از فرصت استفاده برده از شما خواهش میکردم که با کانال ما، با کانال حقوق من ابونه شوید، موادهای کانال ما رو با یار و دوستانتون روانه کنید برای شناس شدن، برای یک چیز رو فهمیدن. لایک مونید، подписаться کنید، کامنتاری داشته باشید، کامنتاری نویسید. این یگان جوابگری نیست، جوابگری جنایتی نیست. اگر شما هر چند که بیشتر درباره حقوق و عهدهداری های خود بحث میکنید، میپرسید، خود دولت هم از شما رضا میشود. فراموش نکنید که این سال کدام سال هست و امومانی رحمانوف کدام سال اعلان کردگی بود معرفت حقوقی. پس لایک موندن و اشتراک کردن در بحث های حقوقی این اجرا کردن امر پیشوای ملت است. اون رو اجرا نکردن ناحرمتی است. برای همین خواهش میکردم که لایک و گفتی دیگر آدمو سابسکرایب رو فراموش نکنید. موادهای ما رو هرچی میتوانید بیشتر بین خود پهن کنید و از آن اعلان و آگاهیایی که ما با شما روان میکنیم برخوردار باشید. سوال چیزی یگان چیز پرسیدنی داشته باشید مرحمت به ما نویسید، ما حتما فرصت که یافتیم حتما به اونها جواب خواهیم داد. باز یک معلومات دیگر، یک پهلوی دیگر این مسئله آن است که شخص میتواند پول گویا که پول برآورده باشد ولی همان الیمنت ها، همان جزئیات و نقطه های اساسی پول در آن نیست. آن خطی مثال که بین نخ ها میگذارد و یلق یلق میکند و بلیستیش از با گفتی رسو وای نیست.
навиштачотҳои майдаи бо ҳарфҳо бонки миллии тоҷикистон ё ки бонки российской федератсияву дигар навишта шуда нест. аломатҳои баъзе аломатҳои муҳими пул дар он дида намешавад, ё ин ки дар боло дар намуди ҳамин пуле ки дар расонаҳо дар телевизион дар барномаи вкд хабар медиҳад нишон додан бонки шӯхӣ навистагӣ буд, чизе буд, ҳамин хеле навишта шуда бошад. ин пулҳои асосӣ ё ин ки қалбакӣ ҳам не, ин пулҳои сувенирӣ ҳисоб мешаванд. шахс метавонад онро барорад, онро истифода барад ҳангоми шӯхӣ кардан, ҳангоми як касро прикол кардан, розыгриш кардан, онро метавонад истифода барад. вале агар чунин пул, чунин коғази қиматнок бениҳоят ҳам ба пули ҳаққонӣ монандӣ бениҳоят зиёд дошта бошад, аллакай баровардани чунин сувенир мумкин аст ки аз тарафи мақомот ҳамчун тайёр кардани пули қалбакӣ ҳисобида шавад. ва чунин пулҳои сувенирӣ, ҳамон пулҳое ки фарқияти калон доранд, бениҳоят ҳам як дараҷаи миёна ҳам фарқият доранд. дар онҳо як маълум аст бо ҳарфҳои калон навишта шудааст ки ин билети бонки шӯхӣ ҳаст, пули холаи соро ҳаст, мисол намедонам бонки холаи соро навистагӣ аст, як чиз дигар навистагӣ ҳаст. фақат ҳамон рангу шаклу шрифт монанд ҳаст ва одамро ба гумроҳӣ медарорад. агар шахс ӯро ҳамчун муомилаи воситаи муомила истифода барад, бо ӯ як чиз харад ё ин ки бақия супорад, баргардонад, ин амал мумкин аст ки аз тарафи мақомоти қудратӣ, аз тарафи тафтишот ба моддаи ки мо айни ҳол тафсир карда истодаем 281 кодекси ҷиноятӣ 247, яъне ки қалобӣ тасниф карда шавад ва шуморо ба он ба ҷавобгарӣ мекашанд, чунки тамоми аломатҳои қалобӣ ҳаст. яъне чӣ? қалобӣ ин дидаву дониста ба гумроҳӣ даровардани шахси дигар барои ба даст овардани ягон фоида аст. соддатар карда гӯем ҳамин хел барои ба даст овардани ягон чиз шахсро ба ҳар роҳ фиреб медиҳанд. чӣ ваъдаи дурӯғ медиҳанд, як ҳуҷҷати дурӯғ медиҳанд, ё ин ки пули қалбакӣ гӯё ба ӯ медиҳанд. мумкин аст ки шахсро бо моддаи 247 низ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашанд. аз ҳамин лиҳоз дӯстони гиромӣ, ҳангоми муомилот, ҳангоми хариду фурӯш, ҳангоми гирифтани ҳадя, ҳангоми додани ҳадя дар дилхоҳ суратҳо ҳамеша аз шумо хоҳиш мекунем ки барои бехатарии худ, барои ҳаёти худатон, барои саломатии худатон аз ҳама хуб аст ки 1-2 дақиқаро сарф кунеду 5-6 соли худатонро эмин нигоҳ доред. бинед кадом пул ҳаст, чӣ хел пул ҳаст, навиштаҷоти пулро бинед ва агар аллакай он дар дасти шумо ғалтида бошад, онро ҳеҷ вақт истифода набаред такроран, то ин ки ақаллан ягон суми худатонро баргардонед. ин хел фикрро накунед. ҳатман ба мақомоти милиса бурда супоред. ба дилхоҳ корманди давлатӣ, агар мақомоти милиса ҳам дар наздикии шумо набошад, дар ҷои шумо зиндагонӣ кунед ки милиса умуман нест, ба дилхоҳ корманди мақомоти давлатӣ метавонед баред, онро бо расписка, бо ариза, бо забонхат метавонед супоред ва аз гардани худ соқит кунед. ҳатман ин корро кардан дар кор. шахсе ки ба шумо ин маблағро медиҳад, ин пулро медиҳад, агар донед, ҳатман дар бораи ӯ бояд хабар кард, то ин ки чунин ашхосе ки ҳам моли шуморо медӯзанд, ҳам озодии шуморо медӯзанд ва ҳам зарар ба ин ҳам иқтисодиёти ланги тоҷикистон мерасонанд, бояд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шавад. ин буд дӯстони гиромӣ тафсири моддаи 281, яъне ки тайёр кардан ё ин ки ба муомилот баровардани пулҳои қалбакӣ. диққат бошед, эҳтиёт кунед худро ва дар бораи барномаҳои мо
бештар ба наздиконатон хабар расонед, подписатсия конед, обуна шавед дар канали мо, лайк монед. Агар савол дошта бошед, марҳамат савол нависед. агар ягон хоҳиш дошта бошед, хоҳиш нависед. дар бораи чӣ мехоҳед шумо фаҳмед, чӣ пешниҳод доред, чӣ камбудиҳо буд дар барномаи мо, чиро гуфтем, чиро нагуфтем, чиро фаромӯш кардем, чиро хато кардем. мо муроҷиатҳои шуморо интизор мешавем. умедвор ҳастем ки шумо суханои моро фаҳмидед, дуруст фаҳмидед ва бо мо дар тамос мешавед. барномаҳои дигари моро шумо ҳам дастгирӣ мекунед ва ба ҳамин то бозидид дӯстони гиромӣ. бо рӯзҳои наздик дигар барномаҳои мо шурӯъ хоҳад шуд.